खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ये अमृत वेला शो एक पिता एक के हंबार तू मेरा गुरहाई। गुरु साहब ने रहमतां कीतियां। अज ऐतवार का दिन बहुत ही वधिया नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभाव चेत जिस दिन विसरा पा ब्रह्म फिट भलई रुत। वो दिन चंगा वार चंगी रुत चंगी। इस वेले परमात्मा परमेश्वर की याद में जुड़ जाइए। सफल मुठ सफल हो करी जित रसना उचरे हर हरी। सतगुर रहमतां करे अपने चरणा जोड़। समुचे सरोते सिख चैनल जिन्हें सिख चैनल वेख रहे दिल दियां गहराइयां सतगुर अरदास बेनती करते सतगुर महाराज समुचिया संगतां चढ़ती कला दात बख्श करो। संगत जी, अज असी तकरीबन साडे पिछले शो लाइव चलता रहा प्रोग्राम 3-4 वीकां लगातार। आज 3-4 वीकां दे बाद असी आ संगतां दे रूबरू दर्शन कर लगे हाँ। अज दे अमृत वेले शो विच गुरु साहब की किरपा सदका गलबात असीं करांगे जो 28 अगस्त नूं गुरु अर्जन पातशाह महाराज तरस करके साडे ते रहमतां करके सानूं एडा वड्डा खजाना दिता जिथे फिर गौड़ी गुआरी राग विच लिखना पिया। लिखिया गुरु अर्जन पातशाह महाराज, हम धनवंत भागट सच नाए हर गुण गावै सह सुभाए। रहो प्यू दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया नदाना। रतन लाल जाका कशु न मूल भरे भंडार खूट अतुल खावै खर्चै चल टूटना वै वधो जाई कहो नाम समस्तक लेख लिखाए। सुएत खजाने लिया रलाई। अर्जन पातशाह ने तरस करके सानू इस खजाने की दात बख्श की लिया रलाई। मैं कहना बहुत वड्डी गल है। और इसे ही पंक्तियां दी इसे शब्द की विचार करनगे मेरे नाल। मैं कहना मेरे रसना इन्नी गल नहीं कर सकती गुरमुख नाल जिहड़ा अज तुहाडे रूबरू करने ने। बड़ी गुरु साहब की किरपा है। और संगत जी, मैं दसदा जावां कि जिहड़ा कल नूं दिन आ रहा जिहड़ा सोमवार एक प्रचलित चीज जिहड़ी मतलब कि साडे भारत ने जो हिंदू राष्ट्र ने बनाया भी रखड़ी का दिहाड़ा, वो साडे सिखां दा कोई त्योहार नहीं हैगा। पर ना कौम नूं पता होण करके बिल्कुल वो काम नूं अगे तोरी जांदी पई कि ऐसे इत्थों तक कि साडे सिख गुरुद्वारा जाके भी वो धागे बन देंदे ने जाके गुरु साहब दे जिहड़ा अगे बोल के नाल स्टैंड पिया हुंदा। ये बहुत मनमत कोई भी इतिहास में दस दो रखड़ी का साडा त्योहार नहीं। पर साडा ये त्योहार जोड़िया गया बाबे बकाले दे नाल। गुरु राधो रे गुरु लाधो रे गुरु राधो रे। बाबा मक्खण शाह लवाणा ने गुरु साहब नूं प्रगट किया सच्चे पातशाह बाइयां दे विचों पछाण के कहंदे बाई झूठे ने आ मेरा सच्चा गुरु नौवां पातशाह बैठा भोरे दे विच। उत्थे प्रगट किया सी वो जोड़ मेला है कल नूं बाबे बकाले की धरती ते। संगत जी, रखड़ियां जिन्हां त्योहार उन्हां नूं मुबारक। साडे सिखां दा कोई त्योहार नहीं। आपां जुड़ना है गुरु लाधो रे गुरु लाधो रे गुरु लाधो रे। और संगत जी, जो 28 तरीक नूं पहला प्रकाश पुरब आ रहा गुरु अर्जन पातशाह ने 1606 दे विच बख्शिश की सचखंड दरबार श्री दरबार साहब विच प्रकाश किया। पहला पोथी परमेश्वर दा थान सी प्रकाश किया ते पहले हैड ग्रंथी मैं कहना गुरु कृपा 95 साल दे धन धन ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने हैड ग्रंथी बनाए। गुरु कृपा करे सच्चे पातशाह उब्रामी का नमस्कार है। अज आप इस गलबात करांगे भी गुरु ग्रंथ साहब च है की, कारण की सी, गुरु अर्जन पातशाह लिखना क्यों पिया। साडे भाग चंगे जेकर ना गुरु अर्जन पातशाह लिखते असी सारी उम्र सारिਆਂ ने रुलते फिरना ही गुरु साहब की पढ़ते होंगे सी, केड़ा कलाम पढ़ते सी असी भी पढ़ीए उस कालपुर के चरणों तक पहुंचीए। सतगुरां ने सानू कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल सेठ लगवे तरो ते कलयुग का जहाज सानू दिता। आपां मेरे नाल अति सत्कारयोग गलबात करना है इस वेले टॉक शो दे विच गल करनगे बहुत महान विद्वान भाई अमृतपाल सिंह जी लुधियाने वाले कह लीए कि यूके वाले कह लीए है तो ब्रिटिश इत्थे यूके दे ने पर लुधियाने भी रहिंदे ते कनेडा ते अमेरिका ते इंटरनैशनली कह सकते हैं। गुरु कृपा करे। मैं संगत जी दसदा जा कि मेरे वीर ते बहुत बख्शिश है बहुत बख्शिश है बहुत बख्शिश है। 6000 स्टूडेंट इन्हां दे WhatsApp इंस्टाग्राम दे विच इन्हां दा फेसबुक नाल इन्हां दा लिंक कर ली छन्ने। इन्ने विद्वान ने कि मेरा बड़ा मतलब कि बहुत ही विद्वानां नाल मेरा बुद्धि जिहा वाह पैंदा कि मैनूं मैं मूँह ते गल नहीं कह सकदा जी पर कह देना। कहंदे कि जे ये मतलब कि इंडिया दे विच भी रहन ना बहुत सिक्खी का प्रचार कहते इत्थे ते गोरियां ने इन्हां ने प्रचार करना सिख बना दिते ने। गुरु कृपा करे मेरे वीर नूं चढ़दी कला दी दात बख्श करे। जो 24 जुलाई नूं इंडिया की धरती दे विच
ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ 40 ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ 38 ਪੌੜੀਆਂ 2 ਸਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਬੱਚੇ ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਮਤਲਬ ਦਰਾਹ ਕਰਾਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜੋ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਨਮੁਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਰਸ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ, ਖਿੰਨਰਮ ਪੁਰਗਮ ਹਰਦਮ ਨਾ ਕੰਠ ਉਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਹੈ ਸੀ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕੀ ਸ਼ੋਅ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੁੱਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਏਥੀਇਸਟ, ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ 'ਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਗਵਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਟੂਆ ਖੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੇ ਪਰਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਰਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਵਾਚਿਆ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਸ ਗਵਾਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਰਸ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਸਮਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਸ਼ਗਨ ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਤਪ ਕਰਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਏਲੀਅਨਸ ਆਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਂ ਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀਐ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਈਦਾ। ਚੌਵਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੱਚ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਬਕਾਲੀ ਮੈਨੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਥੋਲੋਜੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਿਥਿਆਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਟੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਸੀ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਸੱਚ ਉਹ ਵਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਤਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪਟੇ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਬ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ, ਤਿੱਤਰ ਜਾਪੀ ਜਾਪੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਗੋਇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਅੱਜ 500 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। 500 1000 ਸਾਲ ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਵਕਾਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਸदैव ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਦਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਧਰਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲਗਭਗ 1500-1600 ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3-4 ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1-2 ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ 7-8 ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 7-8 ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਘਰ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ 10-11, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਧਰਮ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਸਤਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ 2-2 ਵਜੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਈ। ਏਕੋ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ? ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਛਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵਾਂ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ,
ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਬਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਖਸਕੀ ਬਾਣੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ, ਗਿਆਨ में ला लो, पाप की जंजला काबू पाया, जुगरी मंगे दान में ला लो, शर्म धर्म दे छप खलोए, कूड़ फिरा प्रधान में ला लो, काजियां बामना की गल तकी, अगत पड़े शैतान में ला लो, मुसलमानियां पढ़े किताबां कस्टमा करे खुदाई में ला लो, जा सुनाती हो रही ए पी लिखा लाए में ला लो, खून कै सोले गाविया नानक रत का कुंगू पाए में ला लो। एंड में सतगुरु ना सच की बाणी नानक की आख्या, सच सुनाई सी सच की बेला, ये सच गुरु ग्रंथ साहब पातशाह है कि सच गुरबाणी की बिल्कुल सच, उत्थे सचो ही सच निबड़े चुन वाकड़े ज जमा लिया। मेरे सत्कारयोग भाई गुरविंदर सिंह जी बड़ी गुरु साहब जिन्होंने बख्शिश होना बेनती करांगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का पहला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा 28 अगस्त ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਟੂਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੀ। बहुत सत्कारयोग ज्ञानी जसविंदर सिंह जी और ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी और ਸਰਬੱਤ ही संगतां जो सिख चैनल के माध्यम राही इस समय जुड़ियां होईयां ने। बड़ा प्यारा प्रोग्राम गुरु पातशाह की बख्शिश के नाल जो हफ्तावारी चलदा। सो सब तो पहलों आओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञानी जसविंदर सिंह जी बहुत सोहना विषय आप जी ने लैके आए और बहुत ही वधिया विचार मेरे बहुत सत्कारयोग भाई साहब ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी उन्होंने रखे ने। क्योंकि थोड़ा जिहा पहलों आप तां लैके आए विषय कि आने वाला समा जिहड़ा हैगा आने वाले दिनों के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश आने वाला, सानूं थोड़ा बहुता अवेयरनेस आपस दे विच पहलों पता होना चाहिए। आम तौर के उत्ते कोई गुरपुरब साहब आउंदा, जे मान लो गुरु नानक देव पातशाह महाराज का, ते असीं उस दिन सवेर नूं फेसबुकां ते सोशल मीडिया दे उत्ते एक दूजे नूं WhatsApp करन लग पैंदे बधाई गुरपुरब दी। गुरु ग्रंथ साहिब का भी इस तरह प्रकाश पुरब मौके दे उत्ते सानूं एक दिन सवेर नूं फेसबुक खोल के बहुतिआं नूं ते इदां हुंदा भी सवेर नूं फेसबुक खोलदे पता लगदा भी अज कोई गुरपुरब हैगा। ते पर जदों असीं कोई प्रोग्राम घर दे विच रखना हुंदा, बच्चे दा जन्म दिन मान लो कोई विआह दा समागम आनंद कारज दा, ते असीं महीना पहलों कार्ड बनते हैगे आ, लोकां नूं दसदे आ तां कि लोक तैयारी करन, अपने जिन्ने कपड़ा सवाउणा, लीड़ा कपड़ा सवाउणा जां कोई होर चीज़ करनी वो तैयारी कर लेंदे पहलों, ते उन्हां नूं पता हुंदा ते माइंड सैट हो जांदा उस पासे भी इन्ने तरीक नूं आ चीज़ हैगी। सानूं इसे तरह ही बहुत वधिया काम कीता तुसीं पहलों लैके आ सानूं, तां कि असीं उस दिन नूं ध्यान विच रख के चलीए, आउण वाला समा आउण वाले दिन जिहड़े हैगे गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा बारे सोचीए इन्ने दिन कि असल विच साडे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज ग्रंथ ते दुनिया दे धर्मां दे होरनां धर्मां दे भी ग्रंथ है, पर साडे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साडे ही नहीं, जिवें सारे संसार दे सांझे ने, पर इहदी वडियाई क्यों है, इन्नी महानता इहदी की गल है। एक महानता वाली गल जिहड़ी हैगी आ, मिस्टर मैकालफ बड़ा वड्डा विद्वान भी होया, इतिहासकार खोजी भी होया। उन्हें अमृतसर की धरती के उत्ते श्री अकाल तख्त साहिब के सामने खलो के सन्मुख जिहड़ी सी सजे हुए दीवानां दे विच एक बड़ी वड्डी गल कही सी। कहण लगा कि सिख धर्म जिहड़ा खास गल दे उत्ते एक ध्यान मंगदा हैगा, जिहड़ी चीज़ मैनूं देखण वास्ते इत्थों मिली वो मैं दुनिया नूं दसना चाहुंदा है।
ਉਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੱਤਵੀਤਾ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪੈਥਾਗੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਕਰਾਤ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 500 ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਤੋਂ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਸੁਕਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਸਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਧੰਮਪਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 300 ਸਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਕਾਲਫੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਹ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕਾ ਕਬੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਪਾਰਸੀ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਨਕ ਮੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾਨਕ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਚਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕੱਚੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਣੇ ਪਾਂਦੇ ਹੀ ਰਲਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਾ ਤਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮੈਕਾਲਫ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤੇ ਟੇਕਦੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਏਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੂਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਚੰਦ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬੜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਟੁੰਬਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਛਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਇਹ ਪਰਲੈਸ ਬਕ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਓਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਲਵਲਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ।
ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ, 500 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ੇ ਦੀਪ ਲੋਸੇ ਖੰਡਣੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ੇ ਦੀਪ ਲੋ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣੇ। ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਪ੍ਰੇਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ? ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਸੌ ਸਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰੋ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵੱਧ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਂਝੇ ਉਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਬਥੇਰੇ ਟੇਕਣਗੇ, ਪੜਨਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਰਲੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਟਾਂਦਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤੈ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਤਾ ਆਪ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਧਰਮ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੀਤਾ, ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਵਿਚਰ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਨੇ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਦੁੱਖ ਲਥਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ। ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਜੰਗਲ ਗਏ, ਪਹਾੜ ਗਏ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਸੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਸੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ, ਅੱਧੀ ਦੀ ਤੁਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੋਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸੁੱਚਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੱਚ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਬੈਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਚੱਲ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 16 ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ, ਅੱਧੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿੱਤ ਜੜਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਲਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਚ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਕਲੌਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਸਾਜੇ, ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਏਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਝਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਿਆਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਣੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ
ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ MLA ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਧਾਇਆ, ਚੋਰੀ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਮੇਲਾ ਲੋ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਸਿਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਿਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਹ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਵਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਤੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਜਾਨ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉੱਠੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਵਾ ਹਲੇਵੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰਿਆ ਪਰਮੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਸਾਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਐ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਦੇਈ ਕਿ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। ਓਨੀ ਕੁ ਦੇਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਵਾਧੂ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੁੜੇ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹਿਲਾ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਨਾ ਗਰੀਬ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੋੜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਗਰੀਬ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕੀ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਿਆ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਿਆ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਛਾਰਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮਲ ਲੈਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ? ਹੋਰ ਇਹ ਕਰ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਆ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਈ ਤੇਰਾ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਮਨ। ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਪਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੀ ਕਰ ਹੋਰ? ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮੰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਝੋਪੜੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਪੜੀ ਤੋੜ ਦੇਈਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਝੋਪੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਭੀਤਰ ਜੋ ਰਾਮ ਵਸਤ ਹੈ, ਸਾਚੋ ਤਾਏ ਪਛਾਨੋ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਓ। ਭਾਵ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਣਨਾ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇਖੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਰਖੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ, ਟਾਈਮ ਖਰਚੋ, ਤੇਲ ਖਰਚੋ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀ ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ। ਸੁਣ ਮੁੰਦੇ ਹਰਨਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਬੈਣ ਅਪਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸ ਸਿਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚੇ ਵਪਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਜਿਤੰਤ ਪਛੁਤਰ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ, ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੌੜ ਦੌੜ ਦੌੜ। ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਤੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੌੜਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਿਆ। ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੌਫੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਬਰਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ। ਇੰਨੀ ਦੌੜ, ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਸਹਿਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਖਾ ਲੇਗਾ ਪਰ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਸੋਏਗਾ। ਸਰਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਡੋਲਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਅਨੰਤ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਸੂਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ? ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे, प्रतिपाले निसार संभाले, एक गुरु नहीं मूर्ख जाता रे। ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਪੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਕੋਚਾਂਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਾਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਕਾਸ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ। ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖਿਆ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਤਮ ਚ ਰਾਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਮਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੀ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਮਾਰਾਂ? ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਚ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਟਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਚ ਰੱਬ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗੀ, ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੱਸ ਦੀ ਗੁੱਤ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ ਹਾਂਜੀ ਚ ਰੱਬ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਖੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੇ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੋਅ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਰੇਮਣਾ ਪਰੇ ਨਾ ਜੰਮ ਕੇ ਧਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੋਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੂਭੀ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਖੋਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਬੂਟੀਆਂ ਚੰਦਨ ਵਗੈਰਾ ਖੋਜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਜਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੋਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀਰੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਖੋਜਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠੋ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗੜ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ
ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੰਡੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਊ, ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਜਾਊ। ਸੱਚਖੰਡ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ਦੀ ਖੇਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸਟੀਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਆਖਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਕਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗਾਤ ਬੋਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਣਾ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਨੈਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੇਖਿਆ ਕਿਤਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਰਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।